নমস্কার বন্ধুরা, সাউথ উইথ দীপাঞ্জন চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আপনারা শুনছেন শ্রীমকথিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের চতুর্থ পরিশিষ্ট। চলুন আজকের পর্বটি শুরু করা যাক। স্বামী দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করিয়াছিলেন 1899 খ্রিস্টাব্দে। সেই সময়ে 1900 খ্রিস্টাব্দে ক্যালিফোর্নিয়া প্রদেশে লস অ্যাঞ্জেলেস নামক নগরে ক্রাইস্ট দ্য মেসেঞ্জার বিষয়ে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। এই বক্তৃতায় আবার অবতার তত্ত্ব বিশদভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। স্বামী বলিলেন, অবতার পুরুষেতেই ঈশ্বরকে দেখিতে হইবে। আমাদের ভিতরেও ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু অবতার পুরুষেই তিনি বেশি প্রকাশ। আলোর স্পন্দন অর্থাৎ ভাইব্রেশন অফ লাইট সর্বস্থানে হইতেছে, কিন্তু বড় বড় দ্বীপ জ্বালিলেই অন্ধকার দূর হয়। ইট হ্যাজ বিন সেড বাই দ্য সেম মেসেঞ্জার, নান হ্যাভ সিন গড বাট দে হ্যাভ সিন দ্য সান, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ট্রু। And where to see God but in the sun? It is true that you and I, the poorest of us, the meanest even, embody that God, even reflect that God. The vibration of light is everywhere, omnipresent, but we have to strike the light of the lamp there, and then we human beings see that He is omnipresent. The omnipresent God of the universe cannot be seen until He is reflected by these giant lamps of the earth, the prophets, the man gods, the incarnations, the embodiments of God. Christ the messenger. স্বামী আবার বলিতেছেন, ঈশ্বরের স্বরূপ তুমি যতদূর পারো কল্পনা করিতে পারো, কিন্তু দেখিবে তোমার কল্পিত ঈশ্বর অবতার পুরুষ অপেক্ষা অনেক নিচু। তবে এই মানুষ দেবতাগুলিকে পূজা করা কি অন্যায়? তাহাদের পূজা করাতে কোনো দোষ নাই। শুধু তাহা নহে, ঈশ্বরকে পূজা করিতে হইলে অবতারকেই পূজা করিতে হইবে। তুমি যে মানুষ, তোমার মানুষরূপী ভগবানকে পূজা করিতে হইবে, অন্য উপায় নাই। Take one of these messengers of light, compare his character with the highest ideal of God you ever formed, and you find that your God falls low and that character rises. You can't even form of God a higher ideal than what the actually embodied have practically realized and laid before us as an example. Is it wrong, therefore, to worship this as God? Is it a sin to fall at the feet of these man gods and worship them as the only divine beings in the world? If they are really actually higher than all my conceptions of God, what harm that they should be worshipped? Not only is there no harm, but it is the only possible and positive way of worship. Christ the messenger. অবতারের লক্ষণ, জিসাস ক্রাইস্ট। অবতার পুরুষ কি বলিতে আইসেন? ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, বাবা, কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ না করলে হবে না। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। স্বামীজিও আমেরিকানদের বলিলেন, উই সি in the life of Christ the first watchword, not this life but something higher. No faith in this world and all its belongings. It is evanescent, it goes. যিশু কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী। তিনি জেনেছিলেন আত্মা স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। টাকা কড়ি মান সম্ভ্রম দেহসুখ ইন্দ্রিয় সুখ অবতার পুরুষ কিছুই চান না। তাহার পক্ষে আমি আমার কিছুই নাই। আমি কর্তা,
আমার গৃহ পরিবার ইত্যাদি সব অজ্ঞান থেকে হয়। We still have fondness for me and mine. We want property, money, wealth, woe into us. Let us confess and do not put to shame that great teacher of humanity. He had no family ties. Do you think that that man had any physical ideas in him? Do you think that this mass of light, this God and not man, came down so low as to be the brother of animals? And yet they make him preach all sorts, even of low sexual things? He had none. He was a soul, nothing but a soul, just walking, as it were a body for the good of humanity, and that was all his relation to the body. Oh, not that. In the soul there is neither man nor woman. No, no. The disembodied soul has no relationship to the animal, no relationship to the body. The ideal may be high, away beyond us. Never mind, it is the ideal. Let us confess it is so, that we can't approach it yet. Christ the Messenger. আমেরিকানদের আবার বলিতেছেন, অবতার পুরুষ আর কি বলেন? আমাকে দেখিতেছ আর ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছ না? তিনি আর আমি যে এক, তিনি যে হৃদয় মধ্যে শুদ্ধ মনের গোচর। Thou hast seen me and not seen the Father. I and my Father are one. The kingdom of heaven is within you. If I am pure enough, I will also find in the heart of my heart. I and my Father are one. That was what Jesus of Nazareth said. Christ the Messenger. এই বক্তৃতার মধ্যে স্বামী অন্য স্থলে বলিতেছেন, অবতার পুরুষ ধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগে যুগে দেহ ধারণ করেন। জিসাস খ্রাইস্টের ন্যায় দেশকাল ভেদে তাহারা অবতীর্ণ হন। তাহারা মনে করিলে আমাদের পাপ মার্জনা ও মুক্তি দিতে পারেন। আমরা যেন তাহাদের সর্বদা পূজা করিতে পারি। Let us therefore find God not only in Jesus of Nazareth, but in all the great ones that have preceded him, in all that came after him, and all that are yet to come. Our worship is unbounded and free. They are all manifestations of the same infinite God. They were all pure and unselfish. They struggled and gave up their lives for us, poor human beings. They all and each of them bore vicarious atonement for every one of us, and also for all that are to come hereafter. Christ the Messenger. জ্ঞানযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বেদান্ত চর্চা করিতে বলিতেন, কিন্তু সেই সঙ্গে ওই চর্চার যাহা বিপদ তাহাও দেখাইয়া দিয়াছেন। ঠাকুর যেদিন ঠনঠনিয়াতে শ্রীযুক্ত শশধর পণ্ডিতের সহিত আলাপ করেন, সেদিন নরেন্দ্রাদি অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন 1884 খ্রিস্টাব্দে। ঠাকুর বলিলেন, জ্ঞানযোগ এ যুগে ভারী কঠিন। জীবের একে অন্নগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম, আবার দেহ বুদ্ধি কোনো মতে যায় না। এদিকে দেহ বুদ্ধি না গেলে একেবারে ব্রহ্মজ্ঞান হবে না। জ্ঞানী বলেন, আমি সেই ব্রহ্ম, আমি শরীর নই, আমি ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ এ সকলের পার। যদি রোগ শোক সুখ দুঃখ এসব বোধ থাকে, তুমি জ্ঞানী কেমন করে হবে? এদিকে কাঁটায় হাত কেটে যাচ্ছে, দরদর করে রক্ত পড়ছে, খুব লাগছে, অথচ বলছে, কই হাত তো কাটে নাই, আমার কি হয়েছে? তাই এ যুগের পক্ষে ভক্তিযোগ।
এতে অন্যান্য পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কর্মযোগ আর অন্যান্য পথ দিয়েও ঈশ্বরের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ কঠিন। ঠাকুর আরও বলিয়াছেন, কর্মীদের যেটুকু কর্ম বাকি আছে সেটুকু নিষ্কামভাবে করিবে। নিষ্কাম কর্ম দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হলে ভক্তি আসিবে, ভক্তি দ্বারা ভগবান লাভ হয়। স্বামীও বলিলেন, দেহ বুদ্ধি থাকিতে সোহম হয় না, অর্থাৎ সব বাসনা গেলে, সব ত্যাগ হলে তবে সমাধি হয়। সমাধি হলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়। ভক্তিযোগ সহজ ও মধুর, ন্যাচারাল অ্যান্ড সুইট। জ্ঞান yoga is grand, it is high philosophy, and almost every human being thinks curiously enough that he can surely do everything required of him by philosophy. But it is really very difficult to live truly the life of a philosopher. We are often apt to run into great dangers in trying to guide our life by philosophy. This world may be said to be divided between persons of demoniacal nature who think the caretaking of the body to be the be-all and end-all of existence, and persons of godly nature who realize that the body is simply a means to an end, an instrument intended for the culture of the soul. The devil can and indeed does quote the scriptures for his own purpose, and thus the way of knowledge often appears to offer justification to what the bad man does as much as it offers inducements to what the good man does. This is the great danger in Gyan Yoga. But Bhakti Yoga is natural, sweet and gentle. The Bhakt doesn't take such high flights as the Gyan Yogin, and therefore he is not apt to have such big falls. Bhakti Yoga. শ্রী রামকৃষ্ণ কি অবতার? স্বামীজির বিশ্বাস। ভারতের মহাপুরুষগণ সম্বন্ধে স্বামীজি বক্তৃতা দিয়াছিলেন। তাহাতে অবতার পুরুষদিগের কথা অনেক বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, রামানুজ, শঙ্করাচার্য, চৈতন্যদেব সকলের কথাই বলিলেন। ধর্মের গ্লানি হইয়া অধর্মের অভ্যুত্থান হইলে সাধুদের পরিত্রাণের জন্য ও পাপাচার বিনাশের জন্য আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই। গীতোক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ওই কথা উদ্ধার করিয়া বুঝাইতে লাগিলেন। Whenever virtue subsides and irreligion prevails, I create myself for the protection of the good and for the destruction of all immorality. I am coming from time to time. Sages of India. আবার বলিলেন, গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম সমন্বয় করিয়াছেন। In the Gita, we already hear the distant sound of the conflicts of sects, and the Lord comes in the middle to harmonize them all. He, the great preacher of harmony, the greatest teacher of harmony, Lord Krishna himself. শ্রীকৃষ্ণ আবার বলিয়াছেন, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্র সকলেই পরম গতি লাভ করিবেন। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়দের তো কথাই নাই। বুদ্ধদেব দরিদ্রের ঠাকুর। সর্বভূতস্থ মাত্মানাম, ভগবান সর্বভূতে আছেন, এইটি তিনি কাজে দেখাইলেন। বুদ্ধদেবের শিষ্যরা আত্মা, জীবাত্মা এসব মানেন নাই। তাই শঙ্করাচার্য আবার বৈদিক ধর্মের উপদেশ দিলেন। তিনি বেদান্তের অদ্বৈত মত, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈত মত বুঝাইতে লাগিলেন। তাহার পর চৈতন্যদেব প্রেম ভক্তি শিখাইবার জন্য অবতীর্ণ হইলেন। শঙ্কর, রামানুজ জাতি বিচার করিয়াছিলেন, কিন্তু চৈতন্যদেব তাহা করিলেন না। তিনি বলিলেন, ভক্তের আবার জাতি কি? এইবার
স্বামীজি ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের কথা বলিতেছেন, শঙ্করের বিচার শক্তি ও চৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তি এবার একাধারে মূর্তিমতী হইল। আবার শ্রীকৃষ্ণের সর্বধর্ম সমন্বয় বার্তা শোনা গেল। আবার দীন দরিদ্র পাপী তাপির জন্য বুদ্ধদেবের ন্যায় একজন ক্রন্দন করিতেছেন শোনা গেল। অবতার পুরুষগণ যেন অসম্পূর্ণ ছিল। ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের পূর্ণ করিয়াছেন। The one had a great head, the other a large heart. First one is Sankara and the second one is Chaitanya. And the time was ripe for one to be born. The embodiment of both this head and heart, the time was ripe for one to be born, who in one body would have the brilliant intellect of Sankara and the wonderfully expansive, infinite heart of Chaitanya. One who would see in every sect the spirit working, the same God. One who would see God in every being. One whose heart would weep for the poor, for the weak, for the outcast, for the downtrodden, for everyone in this world, inside India or outside India, and at the same time whose grand, brilliant intellect would conceive of such noble thoughts as would harmonize all conflicting sects, not only in India but outside of India, and bring a marvelous harmony, the universal religion of head and heart, into existence. Such a man was born, and I had the good fortune to sit at his feet for years. The time was ripe. It was necessary that such a man should be born, and he came. And the most wonderful part of it was his life's work was just near a city which was full of Western thought, a city which had run mad after these Occidental ideas, a city which had become more Europeanized than any other city in India. There he lived without any book learning whatsoever. This great intellect never learned even to write his own name, but the most brilliant graduates of our university found in him an intellectual giant. He was a strange man, this Ramakrishna Paramahansa. It is a long, long story, and I have no time to tell anything about him tonight. Let me now only mention the great Sri Ramakrishna, the fulfillment of the Indian sages, the sage for the time, one whose teaching is just now at the present time most beneficial, and mark the divine power working behind the man. The son of a poor priest born in an out-of-the-way village, unknown and unthought of, today is worshipped literally by thousands in Europe and America, and tomorrow will be worshipped by thousands more. Who knows the plans of the Lord? Now, my brothers, if you do not see the hand, the finger of providence, it is because you are blind, born blind indeed. The sages of India. স্বামী আবার বলিতেছেন, যে বেদময় দেববাণী ঋষিরা সরস্বতী তীরে শুনিয়াছিলেন, যে বাণী গিরিরাজ হিমালয়ের শৃঙ্গে শৃঙ্গে মহাযোগী তাপসদের কর্ণে একদা প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, যে বাণী সর্বগ্রাহী মহাবেগমতী নদীর আকারে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীবুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া মর্তলোকে অবতরণ করিয়াছিল, আজ আবার সেই দেববাণী সকলে শুনিতেছি। এই ভগবৎবাণীর মহাস্পন্দন অল্প দিনের মধ্যে সমগ্র ভারত হইতে আরম্ভ করিয়া সর্বস্থানে পৌঁছাবে, যত দূর বিস্তৃত মেদিনী। এই বাণী প্রতিদিন নবশক্তিতে শক্তিমতী হইতেছে। এই দেববাণী পূর্ব পূর্ব যুগে অনেকবার শোনা গিয়াছে, কিন্তু আজ যাহা আমরা শুনিতেছি তাহা ওই সমস্ত বাণীর সমষ্টি, summation of them all. Once more the wheel is turning up,
once more vibrations have been set in motion from India, which are destined at no distant day to reach the furthest limits of the earth. One voice has spoken, whose echoes are rolling on and gathering strength every day. A voice even mightier than those which have preceded it, for it is the summation of them all. Once more the voice that spoke to the sages on the banks of the Saraswati, the voice whose echoes reverberated from peak to peak of the father of mountains and descended upon the plains through Krishna, Buddha and Chaitanya, in all carrying floods, has spoken again. Once more the doors have opened. Enter here into the realms of light, the gates have been opened wide once more. Reply to Khetri address. স্বামীজি আরও বলিলেন, আমি যদি একটিও ভালো কথা বলিয়া থাকি, আপনারা জানিবেন যে সমস্তই ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের। যদি কিছু কাঁচা কথা, প্রমাদপূর্ণ কথা বলিয়া থাকি, তাহা জানিবেন সে আমার। Only let me say now that if I have told you one word of truth, it was his and his alone. And if I have told you many things which were not true, were not correct, which were not beneficial to the human race, they were all mine, and on me is the responsibility. এই রূপে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের নানা স্থানে অবতার পুরুষ শ্রী রামকৃষ্ণের আগমনবার্তা ঘোষণা করিলেন। যেখানে যেখানে মঠ স্থাপনা হইয়াছে, সেইখানেই তাহার নিত্য সেবা পূজাদি হইতেছে। আরতির সময় স্বামীজির রচিত স্তব সকল স্থানেই বাদ্য ও সুর সংযোগে গীত হয়। এই স্তব মধ্যে স্বামী ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণকে নির্গুণ, সগুণ, নিরঞ্জন, জগদীশ্বর বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন, আর বলিয়াছেন, হে ভবসাগরের কাণ্ডারী, তুমি নররূপ ধারণ করে আমাদের ভববন্ধন খণ্ডন করিবার জন্য যোগের সহায় হইয়া আসিয়াছ। তোমার কৃপায় আমার সমাধি হইতেছে, তুমি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করাইয়াছ। হে ভক্ত শরণ, তোমার পাদপদ্মে আমার অনুরাগ দাও। তোমার পাদপদ্ম আমার পরম সম্পদ, উহাকে পাইলে ভবসাগর গোষ্পদের ন্যায় বোধ হয়। স্বামীজি রচিত শ্রীরামকৃষ্ণ আরাত্রিক, মিশ্র চৌতাল। খণ্ডন ভব বন্ধন জগ বন্দন বন্দিত তোমায়, নিরঞ্জন নররূপধর, নিরঞ্জন নররূপধর, নির্গুণ গুণময়, নির্গুণ গুণময়। যেই রাম, যেই কৃষ্ণ, ইদানিং সেই রামকৃষ্ণ। কাশীপুর উদ্যানে স্বামীজি এই মহাবাক্য ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছিলেন। এই মহাবাক্য স্মরণ করিয়া স্বামী বিলাত হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমনের পর বেলুড় মঠে একটি স্তব রচনা করিয়াছিলেন। স্তবে বলিতেছেন, যিনি আচণ্ডাল দীন দরিদ্রের বন্ধু জানকী বল্লভ, জ্ঞান ভক্তির অবতার শ্রীরামচন্দ্র, যিনি আবার শ্রীকৃষ্ণ রূপে কুরুক্ষেত্রে গীতারূপ গম্ভীর মধুর সিংহনাদ করিয়াছিলেন, তিনি ইদানিং প্রথিত পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ওম নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়। 1 আচণ্ডলা প্রতিহতরয় যস্য প্রেম প্রবাহ, লোকাতীতঃ পহ ন জহ লোককল্যাণ মার্গম,
ত্রৈলোক্যেহ প্রতিম মহিমা জানকী প্রাণবন্ধ ভক্তা জ্ঞানং বৃত বড়বপু সীতয়া ইয়ো হি রাম। 2 স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহ বদ্ধং মহন্তং হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতি সহজামন্ধ তামিশ্রমিশ্রাম গীতং শান্তং মধুরপি য় সিংহনাদং জগর্জ সৌহং জ্ঞাত প্রথিত পুরুষ রামকৃষ্ণস্তিদানীম। আরেকটি স্তোত্র বেলুড় মঠে ও কাশী, মাদ্রাজ, ঢাকা প্রভৃতি সকল মঠে আরতির সময় গীত হয়। এই স্তোত্রে স্বামীজি বলিতেছেন যে, হে দীনবন্ধু, তুমি সগুণ আবার ত্রিগুণাতীত। তোমার পাদপদ্ম দিন রাত্রি ভজনা করিতেছি না, তাই তোমার আমি শরণাগত। আমি মুখে ভজন করিতেছি, জ্ঞানানুশীলন করিতেছি, কিন্তু কিছুই ধারণা হইতেছে না, তাই তোমার শরণাগত। তোমার পাদপদ্ম চিন্তা করিলে মৃত্যু জয় হয়, তাই আমি তোমার শরণাগত। হে দীনবন্ধু, তুমি জগতের একমাত্র প্রাপ্তব্য বস্তু, আমি তোমার শরণাগত। ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধু। ওং হ্রিং ঋতং ত্বমচল গুণজিত গুণেঢ্য নক্তিবং সকুরণং তব পাদপদ্মং মোহঙ্কসং বহুকৃতং ন ভজে যতোহং তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধু। ভক্তির্ভগস্য ভজনং ভবভেদকারী গচ্ছন্তলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম বক্রধৃততন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধু। 2 তে যন্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণা রাগে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে মর্তামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধু। 3 কৃত্যং করতি কলুষং কুহকান্তকারী স্নাতং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ যস্মাদহং ত্বস্মরণ জগদেকগম্য তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধু। 4 স্বামীজি আরতির পর শ্রী রামকৃষ্ণের প্রণাম শিখাইয়াছেন। উহাতে ঠাকুরকে অবতার শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। ওং স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে অবতার বরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ। আপনারা শুনছিলেন শ্রীম কথিত শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ কথামৃতের পরিশিষ্ট 4। আমাদের এই পর্বগুলি কেমন লাগছে আপনারা জানান। ভিডিওগুলি আপনাদের বন্ধু এবং পরিবারের মধ্যে শেয়ার করে দিন এবং অবশ্যই শাউট উইথ দীপাঞ্জন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন। চলুন আজকে আমরা সকলে মিলে প্রণাম করি, তারপরে এই পর্বটি এখানেই শেষ করব। জয় ঠাকুর, জয় মা, জয় স্বামীজি। নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পা ধৃতবিগ্রহং বৈ ঈশাবতারং
परमेशमिडं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि।